Yes. Okay, good evening, students. समस्त voice clear अच्छी. Everything is clear. No issue. Full confidence सहित अच्छी. Okay, thank you. तो आज आम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा बा कहिया गले हमर जो गोल अच्छे हमर जो मिशन अच्छे तो तापे आज आम गोटे नो फॉर्मेट रे हम स्टार्ट करबा. तो ऑलरेडी हमर थ्योरी क्लास चलीथिला जेमति कि एनवायरनमेंट हो इकोनॉमी हो हमर हिस्ट्री हो तो ऑलमोस्ट हिस्ट्री रो मॉडर्न हिस्ट्री प्राय तो 80% कंप्लीट अच्छी. तो एमती सब टॉप थ्योरेटिकल हम चलथिला किंतु आज तुमरो वीकली अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days मु तुमनकर क्लास ने भी आज एमसीक्यू रो क्लास विगत संडे गोटे क्लास नहीं थी बट आज तुमनकर टाइम टेबल रखीदेवी जोटा कि रेगुलर बेसिस रे हमें टिके क्वेश्चन ओरिएंटेड जिबा. जो क्वेश्चन आम करवा सब्जेक्ट वाइज आम क्वेश्चन को फोकस करवा जमती कि आज मु हिस्ट्री रो क्वेश्चन आंसर करी. तो ये जो फॉर्मेट अप टू मार्च मास पर्यंत चलो ट्राए करवा प्रत्येक सब्जेक्ट को बेस करी 100 पाखापाखि क्वेश्चन आम करवा जोटा कि केवल पीवाईक्यू जमती कि उड़ीसा गवर्नमेंट रो यूपीएससी रो वेस्ट बेंगल बिहार यूपी. तो ये जो एग्जाम मानकर जो आसीथिबा क्वेश्चन को आम लाइव डिस्कशन करवा जहाद्वारा आम जापर जे ए टाइप क्वेश्चन आसूची सो दैट आम किसी नुआ आइडिया भी आसो. आ गोटे जिन मन रखियो जितेबाला मुझे तुमको क्वेश्चन आंसर करी मैक्सिमम से पीवाई क्यू पर फोकस करी जो पीवाई क्यूटा को मुझे थ्योरी पढ़ेनी जो पीवाई क्यू तुम्हें क्वेश्चन थ्रू रे जानिबा दरकार. ओके आ गोटे जिन मन रखियो ये जो पीवाई क्यू रो समस्त रेकर्डिंग क्लास और पीडीएफ जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जॉइन कर अवेलेबल कर मन रख ये पीवाई क्यू हूँ कौन ठीक अच्छे मु इकोनॉमिक्स रो अपलोड गोटे ହେଇନି आज राति सुधा अपलोड हो. ओके तो से भाई आम यही फर्माट रे जीवा केवल हिस्ट्री नुहे इकोनॉमी ता सहित एनवायरनमेंट रो मध्य पीवाई क्यू ए भली मु कंटिन्यू करिवि. समस्त रेडी अच्छो आज फर्स्ट क्लास जोटा कि हमरो मिशन रो प्रथम एमसीक्यू क्लास को हम स्टार्ट करबा. समस्त रेडी अच्छो पीवाई क्यू रो फर्स्ट क्लास को. ओके देखो आई होप समस्त को पीडीएफ मध्य शो होथिबो. तो आज क्लास रे मु तुमको प्रथमे कहार क्वेश्चन पेपर रखी 2024 मसीहार आसीथिबा यूपीएससी बा ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रो बा ओडिशा पब्लिक सर्विस रे जो आसीथिबा क्वेश्चन केवल से क्वेश्चन को मु डिस्कशन करी सो दैट तुम मानकर गोटे आइडिया आसीजो जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुची और को भली हमको प्रिपेयर होबाकू पड़िबो. ओके देख आज जेहेतु संडे थिला तो से 8:30 रखी नी बर्तमान रखी एक्सट्रा क्लास आज एमसीक्यू हिसाब से. अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दियो समस्ते. देख मो दुईटा फॉर्मेट रे क्लास को नेबी गोटे होची पीवाई को डिटेल्स एनालिसिस करबा सहित एडिशनल पॉइंट मध्य मु क्लास रे डिस्कशन करिवि. ओके फर्स्ट माने फर्स्ट क्वेश्चन देख से कहिछे व्हेन वाज महात्मा गांधी डिक्लेयर फादर ऑफ द नेशन अर्थ महात्मा गांधी को एटा केते एटा जो माने ओडिया रे जो माने एग्जाम दोछ बेले बेले देखियो ओपीएससी तो ओडिया रे भी आंसर लिखुची बा क्वेश्चन लिखुची टिके एपट सेपट हे जाय फिलहाल ताको एते मार्क करिवो नाही. गांधी जी को केते बा केटी केबे हबो जातिर जनक बोली घोषणा करा जायथला मन रखियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आमे या जानिबा दरकार जे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किए डिक्लेयर करथिले. मन रखियो सुभाष चंद्र बोस बाय बाय सुभाष चंद्र बोस. ओके तो पर्टिकुलर जदि आम इयर इयर को देखा जे केउ वर्ष मन रखियो इन ए रेडियो मैंने गोटे रेडियो रे से आड्रेस दौले मैंने किसी स्पीच दौले से टाइम रे गांधी जी को से फादर ऑफ नेशन रो से आख्या देते केबे ना 1944 मसीहा 1944 मसीह रे सुभाष चंद्र बोस जे के महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन रो पॉइंट आउट करते. मुझे क्वेश्चन कहे पचारे आज स्टेटमेंट हिसाब से पचारे जे फादर ऑफ नेशन आम कन्स्टिट्यूशन मेंशन अच्छी कि आम संविधान हो आम भारत रे किछि लिपिबद्ध अच्छी कि जे फादर ऑफ नेशन होचंती महात्मा गांधी बेले मन बेले बेले आम एठी भूल कर दियो
ଯେ ଆମେ ଭାବି ଦେଉ ଯେ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ମନେକ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନକୁ ନେଇକିରି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ବା କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲରେ ବା କୌଣସି ଆକ୍ଟରେ କିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ, କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଏଟାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଲିଡରଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? एवरीवन क्लियर? तो यही टाइप ही क्वेश्चन आसे, किसी किसी क्वेश्चन वन लाइनर आसीबो, आउ किसी किसी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आसीबो। तो ये थिला वन टाइप ऑफ वन लाइनर वाला क्वेश्चन। ओके, चलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लाहौर रिजोल्यूशन? लाहौर प्रस्ताव 1940 मसीह आसला कहले कौन बुझा, बा लाहौर रिजोल्यूशन कहले हमें कहा बुझता? एनीवन आंसर? लाहौर रिजोल्यूशन कहले हमें कहा बुझा? अच्छा, तो ये आंसर देवा पूर्व आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिया जे लाहौर रिजोल्यूशन कहले कौन बुझिबा। हाँ, मु तुम गोटे सजेशन देबी, तुम माने कौन करथियो, सपोज कोनोसी गोटे खाता रखिथिबो, सपोज जेमति मु निज कथा कहूची, मु तुमनको गोटे खाता, मोर एटा अछि गोटे हिस्ट्री खाता, मु जते हिस्ट्री रो पीवाईक्यू हो जहाँ भी किछि कलेक्शन करे, जहाँ भी किछि तुम माई दिए गोटे एक्स्ट्रा नोट बनाए, तो इटी सेट 1 देली, जेते एटा अछि सेट नंबर 1, तुम हेडिंग दो सेट 1, सेट 1 रो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कर लिखियो। आ द्वारा कौन हो, जते सब एडिशनल डाटा तुम पाइबो ता द्वारा सब कौन हो, तुम नोट कर लिखि दो, आ से नोट टाको गोटे रेड कलर रे राउंड कर दो। सपोज तुम लिखिलो लाहौर रिजोल्यूशन 1940 मसीहा, आपको रेड कलर रे हाईलाइट कर दो, तार यूज एडिशनल डाटा। आ भीतर कौन लिखुछु दैट इज नॉट माने मैटर करे जे एडिशनल डाटा हेडिंग टा ऑटोमेटिक तुम हेडिंग आसी गला पर बाकी पॉइंट तुमको सहज हो जानबा पाई। मन देखो लाहौर रिजोल्यूशन को किए पास करथला, देखो पास्ड बाय मुस्लिम लीग, मुस्लिम ऑन 23rd मार्च 23rd मार्च 1940, 1940 मसीह मार्च 23 तारिख रे कहा द्वारा आपको पास करा जायथिला बा लाहौर रिजोल्यूशन को पास कराइथिला, मुस्लिम लीग द्वारा पास करा जायथिला। त देखो डिमांड फॉर एक्चुअली इठी कौन उद्देश्य था, डिमांड फॉर ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया, फॉर मुस्लिम। तो सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम, तो मुसलमान गोटे सेपरेट नेशन को स्थापन करने इटी डिक्लेरेशन होता बा लाहौर रिजोल्यूशन को पास करा जायथिला। तो जेहेतु आम ये क्या विषय पढ़ुचे ना मुस्लिम लीग विषय पढ़ुचे, मुझे क्वेश्चन तुमको पचारि जे मुस्लिम लीग केबे फॉर्मेशन होता, मुस्लिम लीग केबे, देखो एठी ही गोटे जिनस थाए, आम जिते एडिशनल डाटा कलेक्शन करवा और एडिशनल डाटा अनुजाई आमको सब जिन मन रखार अच्छे। मन रख 1906 मसीह मुस्लिम लीग ही गठन होता। जदि मन रखिले जिते तुम मान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता, जिते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता से समय मुस्लिम लीग मध्य गोटे मूवमेंट स्टार्ट करते ना कौन थी से टाइम रे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता से समय गोटे मुस्लिम लीग मध्य खिलाफत मूवमेंट, मन रखियो खिलाफत मूवमेंट। बहुत थर क्वेश्चन आसी जे जो खिलाफत मूवमेंट होता, ए खिलाफत मूवमेंट क्या द्वारा होता, आईएनसी द्वारा कि मुस्लिम लीग द्वारा। तो यहाँ को मन रखियो जोटा कि तुम खिलाफत मूवमेंट केबे होता, जोटा कि दुई जन अली ब्रदर, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, इट हूँ अली ब्रदर, अली ब्रदर द्वारा ए खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करा जायतिला। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पूरा क्लियर है समस्ते? केमती क्वेश्चन आसुची बुझुछ? देखो जदि आमे
मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर এইভাবে 100 क्वेश्चन करवा ऑटोमेटिक मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी क्वेश्चन आसो डेफिनेटली आउट ऑफ 10 क्वेश्चन रू आउट ऑफ 10 क्वेश्चन रू मु 6टा क्वेश्चन करि परिबिनी कि बस हमको ए क्लास को लाइव करिवार अछि क्वेश्चन ठारू क्लास को देखिबार इंपोर्टेंट अछि काहे कि ना मु क्लास रे बहुत एडिशनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन करिवि जोटा कि तुमको इंप्रूवमेंट करिवो किंतु मु एठी गोटे सजेशन तुमको दबाको चाहूची एडवाइस दबाको तुमको चाहूची এটা ସେତେବେଳେ ପସିବଲ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଥିଓରିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ବୁଝିଥିବ 1905 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1906 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1907 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ ପୁରା ରେଡି ଅଛ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ସିଓର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଓକେ ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଚାଲେ ଦେଖ 19 এটা হচ্ছে 34 নম্বর পয়েন্টের ଗୋଟେ কোশ্চিন ଥିଲା ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন আর ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চিন টে আচ্ছা দেখো এটি অ্যাকচুয়ালি ଏ ଟପିକଟା ଆମେ ପଢିଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହିସାବରେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ପଚାରିଛେ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା 1930 ମସିହାରେ 1930 ମସିହା ବାୟ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ପଚାରୁଛି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଅନଟଚେବିଲିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ମାନେ ମାନେ ବିରୋଧ କରିକିରି ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କେବେ ନା ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଦଯାତ୍ରା ୱାଜ ଅଣ୍ଡରଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 1934 କୋଉଠି କରିଥିଲେ ତ ଏଠି ହଉଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି କ'ଣ ଝାରସୁଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ 8 ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 8 ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 8 ଥର ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫିଫ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1934 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଓକେ ଯୋଉଟା କି ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଝାରସୁଗୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ କଟକ ଏଇ ଦେଇକିରି ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତା ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ବା ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହିପାରିବା ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା କହିପାରିବ ଓକେ ଯୋଉଟା କି 1934 ମସିହା ଫିଫ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ବା ଏ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ବେସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତ 8ଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଇୟରରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ବେଟର ହବ କାହିଁକି ନା କିଛି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ସମୟରେ ବି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତ ସଭା ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସିଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ 1921 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଭିଡେ ରିଜନ କ'ଣ ଥିଲା ଏକ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ କେବେ
ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେବି, ଏଇଠି ତମକୁ କହିଦେବି ସେ କେଉଁଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କହିଲା ବେଳେ କହିଦେବି। ଦେଖ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି 1921 ମସିହା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ବା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବେସ୍ କରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 1925 ମସିହା, 1921 ପରେ ଆସିଲା 1925 ମସିହା। ମତେ କହିପାରିବ ପିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏନି ଆଇଡିଆ? ମନେ ରଖିବ ଏଠି ସେ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖ କିଏ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ? ଲେଖ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଇନଭାଇଟ୍ ବାय ଇନଭାଇଟ୍ ବାय ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍କଳ ହଉଛି ଟେନେରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ, ଉତ୍କଳ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟ କାହିଁ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ପାଇଁ। ତ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଯାଇପାରେ କିଛି ବି ନେଇକିରି। ତାପରେ ଲେଖ ଥାର୍ଡ ଭିଜିଟ। ଥାର୍ଡ ଭିଜିଟ ସେ କଲେ କଣ? ଲେଖ 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ। ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଖଦୀକୁ, ଖଦୀକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ଖଦୀକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ 1927ରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1921, 1925, 1927। ହଁ ତ ଲେଖ ଫିଫ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ, ଫୋର୍ଥରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଫିଫ୍ଥ ଲେଖ, ଫିଫ୍ଥ ଲେଖ 4th ଟା ହଉଛି 1928, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନି। 1900, ତାପରେ ଲେଖ 1934। 1934 ତମର ହଉଛି ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଅନଟଚେବିଲିଟି ପଦଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଲେଖ ପର୍ଟିକୁଲାର। ଚलो ଲେଖ ହରିଜନ। ଆଉ ଯୋଉଟା 1928 ମସିହା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାନେ ହଁ ମାନେ ୱାନ୍ ଡେ ରହିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ 1934 ଲେଖ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଫ୍ରମ୍ 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 ପୁରୀ ଟୁ, ପୁରୀ ଟୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ଦେଖ ଆମେ ସେତେବେଳର ଆମେ ଦେଖ ସେ କେବଳ ଯେ ପୁରୀରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀ କଟକ ଦେଇକି ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏଠି ଅପସନ କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡା ଦଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ସର ଝାରସୁଗୁଡା ଲେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିବା ଏଟା କୋଉଠୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ପୁରୀ ଥିଲେ ବି ଆମେ ପୁରୀ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୁରୀ, ଝାରସୁଗୁଡା, କଟକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦଉ, ସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଝାରସୁଗୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫିଫ୍ଥ, ତାପରେ ଲେଖ ସିକ୍ସଥ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ 1934ରେ, ସେଇ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଭେନ୍ଥ ଲେଖ 1938 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ କଣ ନା ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ, ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଖଦୀର ପ୍ରମୋସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆସିପାରେ। ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ହଁ ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଥର କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟ୍ ଲେଖ 1946ରେ, 1946ରେ ଏଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ, ତମକୁ 4ଟା ଅପସନ ଦେଲା, କେଉଁ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୋଉଠି ଦେଲା ନା କିଛି କାରଣକୁ ନେଇକି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି କହିଲା, ଯେ କୋଉ କାରଣକୁ ନେଇକି। ତ ବାକି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ, ମେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଇୟର ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରିଜନ ଦବ। ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଖଦୀ, ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦବ। ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଭୁଲ ଅଛି। ବାସ୍ ତୁମକୁ ପଢିବାର ଅଛି, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏମିତି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରେଇବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରେଇବି, ସେ ଥ୍ରୁରେ ତମକୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ରଖି ଦେବି। ଚାଲ
ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଟିକେ ପଢେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରକୁ ନେଇକିରି ଓପିଏସସି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଭଲସେ ଦେଖ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକିରି କେମିତି ଫସିଯାଉ। ବେଳେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମ was not term were not the term of August offer, not the term of the August offer। ଆମେ ଏଠି ଭାବି ଦଉ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ସହିତ କିଏ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନଟ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଟର୍ମଟା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମ ଅଛି। କାହାର ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ପଢେଇଥିଲି କୋଉ କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରରେ? କାହାର ଅଛି ଏନି ଆଇଡିଆ? କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି? 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି? 5ଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା 5ଟା। ଆଚ୍ଛା, ସଭା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା? ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଅପସନ 2 କ'ଣ କହିଛି? ଯେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ମତେ କୋଉ ପିଲେ এটা ভুল হব না ঠিক হব? মানে এটা এটা ভুল হব না নাই? এটা ভুল হবনি, কিন্তু আমার এটা রং হব। এটা রং হব মানে মোর আনসর কি হব? দেখো, সে কইছি হুইচ অফ দ ফলোইং টর্ম ওয়ার নট দ টর্ম অফ দ অগষ্ট অফর। এইটি কনফ্ୟୁଜন ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେ ଭୁଲ କରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଭୁଲ ଅଛି। ମତେ ସେ କହିଛି ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭୁଲ ବାଛ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ପାଇଗଲି ମାନେ ଅପସନ ବି କ୍ୟାନସେଲ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନସେଲ। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଇଲି, ଗୋଟିଏକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ମୋର ଆନ୍ସର କିଏ ହବ। ଓକେ, ଦେଖ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଯେ ଆଇଦର ଏ ହବ ଆନ୍ସର କିମ୍ବା ସି ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କ'ଣ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଓକେ, ଏ ହବ କିମ୍ବା ସି ହବ, ମାନେ ଆଇଦର 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ମତେ କହିଲେ ଏଠି ଭୁଲ କିଏ ହବ? আচ্ছা, সে কহিলা মোর ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেশন ইন ভাইস রয় এক্সিক্ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲିଂ। ମତେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଭାଇସ ରୟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲିଂ। ମନେ ପକାଅ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ପଏଣ୍ଟ ପଢେଇଥିଲି, ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲି। କାରଣ ତମକୁ ଯୋଉ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି, ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଭାଇସ ରୟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲିଂ, ଭାଇସ ରୟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଠିକ ରହୁଛି। 3 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ହଉଛି ମାନେ ଅପସନ ଏଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ଅପସନ ଏଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା। তুমি ଏଠି ଆଖି ବୁଝି କାହାକୁ ଠିକ ମାଇଲି? ଆଖି ବୁଝି ମୋର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। ତା ଅର୍ଥ এই ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ ହବ? এটা ভুল হবো। ওকে, ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିଲା? ସି ଆସିଲା। ତ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ତୁମର ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସାମରେ ତୁମେ ଫେସ୍ କରୁଛ, ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ହଲକୁ ଯାଇଥାଉ, କୌଣସି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 100ରୁ 100% କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା 60ରୁ 70% ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ 60କୁ 70%କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯଦି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି କରିବା ପାଇଁ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? କାହିଁକି ନା 2024 ମସିହାରେ ତୁମର ଏଇ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ହଲ? ମୋର କହିବାର କଥା, ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଓକେ, ତ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ ଦେବି ଆଉ ମେନସନ ବି କରିଦେବି କୋଉ ଦିନ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସନ କଲି, ତ କାଲି ମେ ବି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରଖିପାରେ, ଇକୋନୋମି ରଖିପାରେ। ତ ଏଟା ସାଇଡରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଥିଓରି ଚାଲିବ। 2ଟା ଜିନିଷ ବେନିଫିଟ ପାଇଲ ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ? ଟୋଟାଲି ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତା ଭିତରେ 1000 ପାଖାପାଖି 1000 PYQ କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ PYQ କରୁଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୋ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ୍ କରିବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଏହାର ରେକର୍ଡିଂଟା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯିବ। ପୁରା ଫର୍ମାଟ୍ ବୁଝିପାରିବ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।